अच्युत महापुरुषों कथा अच्युत महापुरुष जड़े साधारण व्यक्ति नुह से व्यक्ति कहुब ना से जड़े महापुरुष माने श्रद्ध शीत जहाँ कहती अच्युत अनंत जशवंत बलवंत जगन्नाथ पंच सखा भितर सखा मध्य अच्युत हेले बड़ सखा जहाँ निजे सी जगन्नाथ 16 कला भितर एक कला जगन्नाथ भितर अच्युत आमर महापुरुष अच्छा केमिति से 80 वर्ष को अपेक्षा करी 80 वर्ष 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 धरी 80 वर्ष है 80 वर्ष भितर आमर जाजपुर निवासी जार नाम दीनबंधु महांती सी पुरी जिले में रही जगन्नाथ सेवा करथिला से सेवा करबा भितर से निजु निजे जानी नाही कि कौन हम कौन नाही ये विषय ठाकुर को से केबे अवगत कराई नाही किंतु तांकर रानी जे पद्मावती तांक स्त्री जेमती सबुदिने कहती कि प्रभु तुम तो डिले प्रभु को गति स्वामी जाऊच टिके प्रभु को कहत नहीं कि आमर बकेटे पुअटे दियंते आमर हेले टिके अपुत्र दोष टिके पार हो जाते कहले अरे ठीक अच्छे मुझे कहबी तुम व्यस्त कहीं कह मुझे ठाकुर को कही एपरी गला टाइम बहुत बीतला पर जन्म नेले दिने निजे हाड़ीबंधु ना आमर निजे दीनबंधु खुंटिया कहले प्रभु डेली तो मत शुणा जाऊँगी डेली मो स्त्री मत कहते किंतु प्रभु बकेटे छुआ मत दे न था बकेटे देले बास अपुत्र दोष पार हेबी आपंकर जेहेतु मुझे गोटे सेवाकारी सेवकर किसी आप दुख दोष दूर करेंगे ये कथा खाली मन भीतर चिंतना करके निजे खाली मागिदे प्रभु पुअटे दिंतनी ये विषय निजे स्वयं जगन्नाथ निजे जापारी कहला अच्छा ठीक अच्छे किसी कहले ना चुपचाप रहिले राति स्वप्नागत है राजा को स्वप्नगात है कि देख पुअटे जो पुअटी हम सका दीनबंधु महांती कह कि से खुंटिया को कह सी पुओ को नहीं जाए आउ एठी रहिबे नाही तांकर स्थान पूर्ण हो गला सत को सत कथा महाप्रभुंकर आशीर्वाद तांको लीला तो अकलनीय माने अमूल्य से लीलार किसी मूल्य नहीं आ कहिया को गले एते मूल्य जे से मूल्यर कहीं कलना करि परिबे नाही जा हो प्रभु पुओटे देले तार दिन सकाळू दीनबंधु महांती जाई गेट खोली खेटी ठाकुर नमस्कार होची कुआ कुआ शब्द है शब्द हवा भितर जाकि देखिले सिंहासन पाखे पुओटे तले खेलुची ठाकुर आभास आसला हे दीनबंधु पुओ चाहूल पुओ निय तुम पुओ को धरिकी जाओ तुम अंचल को जाओ मो क्षेत्र में ए क्षेत्र में श्री क्षेत्र रहिल तुम बिरजा क्षेत्र को जाओ सेठी पुओ रहिबो बास पुओ को धरिले पद्मावती सहित घर को निज गाँव को गले गाँव रे जाकि छठियाटी कले तार पंचुआती कले 12 रात्र कर एमती दिन दिन कर जो 21 राति हम 21 दिन आमर साधारण आम हिंदू धर्म रे अच्छी आम गोटे सत्यनारायण पाला करवा कि पुअर नामकरण दवा ये नामकरण भितर आमर ज्योतिष विशारद माने आसुँच बहुत लोक को महांती डकई आसिक पहुँचले नामकरण दिज्व संध्या बेले सत्यनारायण पाला चली ज्योतिष मैंने पही समस्ते खड़िकार सब बसी खड़ी पकाउछन्ति खड़ी धीरे कौन सी गणना सी कह ना कौन नाम दबा ये नाम दबा कही भाभी चिंता करी नाम जिते दबा को चाहिए कौन सी नाम पाइले ना कहले यार तो नाम किसी गणना हो नहीं हाँ आम कौन नाम दबा ये पुअर ना जड़े थी जड़े वृद्ध वयस्क व्यक्ति बास कहीदे आ ना अगणा दे दियो अगणी दे दियो जो गणना आसुने आ ना अगणा दे दियो बास से दिन नाम तार अगणी समस्ते अगणी बोली जानिले अगणी बोली ता ना दिगला किंतु एमती करी भी एमती चलीगला किसी वर्ष चलीगला वर्ष बीतीगला 2 वर्ष बीतला 3 वर्ष बीतला 4 वर्ष 5 वर्ष भितर आमर जिते बड़े छुआ साधारणतः छुआ गोटे पाठ पढ़ा चाहे से पाठ पढ़ा गले आ स्कूल रे तार नाम लिखा भल मंद कर सब करने भितर स्कूल को जीव ठाकुरंकर इच्छा है मन है ये महांती पुअर भी मन है कि मुझे जीवी पुरी जीवी मो पुओ तो पाठ पढ़ो मुझे जगन्नाथ महाप्रभु को देखा करके आसबि देखा करिया जावा बेले बास पुओ को धरिले स्वामी स्त्री पुओ 3 जनाक जगन्नाथ महाप्रभु कति गले बड़ दांडे से टाइम रे कौन ना आमर
ଆସିଛନ୍ତି ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆସିବାକୁ ଏ ପାଖରେ ଅଗଣି ପିଲା ଯାଇଛି। ଇଏ ଯିବା ଭିତରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଗଣି ଯାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହାତଟି ଧରି ନେଇଛି। ଧରିନେବା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ବି ଦେଖିଦେଲେ, ଆରେ ଏ ପିଲାଟି କିଏ, ଅତି ଉତ୍ତମ ପିଲା, ଏ ପିଲା କାହାର, ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସିଏ ପୁଅ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଯାଇକି ଜଣେ ଧରିଛି, ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗଲେ କହିଲେ କାହା ପୁଅ, ନା ଇଏ ମୋ ପୁଅ। କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା କରିଛ, ପୁଅଟିଏ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ଧରିଛି, ଇଏ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଇଏ ପୁଅର ବହୁତ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ସୁନାମ କରିବ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଇଏ ପୁଅ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଇଏ କୌଣସି ପାଠ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିନାହିଁ। କହିଲା ସେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏ ଯାହା କରିବ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଏଇ ପ୍ରଚାର କରିବ ବୋଲି ବା ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଠୁ ବାସ ଅଗଣି ବାସ ନିଜେ ବାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୁରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫେର ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକ ଡାଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ବର ଡାଳ, ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଡାଳ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଡାଳ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଟା ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଳ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଠେଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ଡାଳ ହାଣିଲା କିଏ, ଆଉ ସେ ଡାଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଡାଳ କଅଁଳି ନାହିଁ, ସେ ଡାଳ ସେମିତି ଅଛି, ହଣା ଦାଗ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡାଳଟି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଗଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ଡାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଣିକି ଇଏ ହେଲା, କହିଲେ ନେ ବାବା, ଇଏ ଡାଳ ନେ ମାଳ ନେ, ଏ ଡାଳ ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଖିବ ତମେ ସେଇଠାରେ ଆକୁ ପୋତିବ। ବାସ୍ ଏଇ ତ ଖେଳ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ। ବାସ୍ ଆଉ ସିଏ ବାଟ ଚାହିଁଲେନି କିଛି, ସେ ଡାଳ ଧରିଲେ, ମାଳଟି ଧଇଲେ, ବାସ୍ ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ବୁଲି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଖ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ ନେମାଳ ଗାଦି। ଫି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଠି ସେ ଗଛ ରୋପିଥିଲେ, ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିକି ସେଠି ଉପସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଦି, ସେଇଠି ସେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଧିରେ ସେ ଡାଳଟି ପୋତିଦେଲେ, ନଈ କୂଳରେ ପୋତିଲେ, ବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଳ ଗାଦି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଈଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବା ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ପୋତିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେମିତି ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ଜମିଦାର କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ବି ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ବି ପଦ୍ମାବତୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଡାଳ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜମିଦାରକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେ ନଈକୂଳେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ଆସିକି ଏଠି ବସିଗଲା କ'ଣ, ଡାଳ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ପୋତି ଦେଲାଣି, ଏ ଗଛ ତ ବଡ଼ ହେବ, ଇଏ ତ ଜମିଦାର ଶୁଣିବେ ଯଦି ଆମକୁ ପାଟି କରିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ଜମିଦାରକୁ ଜଣେଇଦେବା। ଜମିଦାରକୁ ଜଣାଗଲା। ଜମିଦାର ଦିନ ଆସିଲେ, ଜମିଦାର ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ତାର ପାଣି ଦେଉଛି, ଗଛ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତ୍ର କଅଁଳିଲାଣି। ବାସ ଜମିଦାର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ପିଲା, ଏ ଗଛ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋତିଲ ଏଠି, ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ପୋତିବାକୁ? କହିଲେ ମୁଁ ପୋତି ଦେଇଛି ସାରେ, ମୁଁ ତ ପୋତି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି, ଗଛଟି ମରିଯାଉଥିଲା ପୋତିଦେଲି। କହିଲେ ଆରେ ଗଛଟି ଯେଉଁ ପୋତିଦେଲି ଯେମିତି ଓପାଡ଼ି ଦେ, ଏଇଟା ମୋ ଜମି। କହିଲେ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓପାଡ଼ି ପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଓପାଡ଼ିବି। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଓପାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଓପାଡ଼ିବେ, କାହାରି କହିଲେ କିଏ ଓପାଡ଼ି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ସେ ଜମିଦାରଙ୍କର ମାନେ ମନ ସେ ପିଲା ପ୍ରତି ଲାଗିଗଲା। ନିଜେ ଜମିଦାର ବି ସେଠି ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଣି ସେ କଳସୀ ସେ ଗଛ ଧିରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସାଡ଼େ ଜମିଦାରୀ କାମ ବି ଡେରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯାଉଥିଲ ଗଛ ଉପାଡ଼ିବା ଲାଗୁ ଯାଇଥିଲ, ସେ ପିଲା କିଏ ବସିଥିଲା, ସେ ପିଲା ଉଠିଲା ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଭାରି
ଭଲ ପିଲାଟା କାହିଁ ଗଛଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଦେଲିନି। କହିଲା କି କଥା କଲ? ଆଉ ସେ ଜମିର ଆକାର ଥିଲା 12 ମାଣେ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ 12 ବିଶ୍ଵା। ନେମାଳ ଗାଦିର ତାର ଆକାର ହେଲା 12 ମାଣେ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ 12 ବିଶ୍ଵା। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗଲା ମାସ ମାସ ଧରି ବିତିଗଲା ବା ସେ 6 ମାସ ଧରି ବର୍ଷ ଟପିଲା। ଦିନେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ସେ ପିଲା କତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆଗେ ତମେ ଟିକେ ଯାଉନଥିଲ, କେଉଁଠିକି ଯାଉନଥିଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲେ ତମେ ଯାଉନା, ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛ ସେଠିକି। ଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ଘରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି କଥା କିଛି ବୁଝୁନା, ସେ କାହା କଥା ବୁଝୁନା, ତମେ ସେ ପିଲା କତିକି ଯାଉଛ, ଡେରି ହେଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ସେଠୁ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତ ମୁଁ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି, ତାରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାରି କତିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ କତିରେ ମୋ ମନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମର ସେ କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ ମୋର ସେ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାର ନାମ କ'ଣ? କହିଲେ ଆଜି ଯାକେ ପଦ୍ମା ମୁଁ ପଚାରି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। କହିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ପଚାରିକି ଆସିବ। ବା ସେ ତାର ଦିନ ସେ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିବା ଭିତରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାକେ ଜାଣିନି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି, ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତମ ନାମଟି କ'ଣ? କହିଲେ ମୋ ନାମ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ନାଁଟି କ'ଣ ମୁଁ ଆଗେ ଜାଣିବି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ? ଆରେ ପିଲା ଭାରି ଚାଲାକ, ତୁ ମୋ ନାଁ ପଚାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ। ଇଏ ଅଗଣି ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। କହିଲା ଆରେ ତମ ନାଁ? କହିଲା ତମ ନାଁ ଯା, ମୋ ନାଁ ସେଇଆ, ମୋ ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ। ବାସ୍ ମୈତ୍ର, 2 ଜଣ ମୈତ୍ର ହେଇଗଲେ, 2 ମୈତ୍ର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଆଙ୍କୁ ହେଲାଣି 50, 60, 65 ବର୍ଷ, ଇଏ ହେଲେ 15, 16 ବର୍ଷ ବୟସ। ବାସ୍ ମୈତ୍ର ହେଇଗଲେ। ବାସ୍ ଏଣୁ ଗଲେ ଫେର ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେ ପିଲାର ନାଁ ପଚାରିଲ? କହିଲେ ହଁ ନାମ ପଚାରିଲି, ତା ନାଁ ବି ମୋ ନାଁ ଯା, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଆ। କହିଲା କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ତମର ମୈତ୍ର? କହିଲେ ମୈତ୍ର ତ ସେ ଡାକିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗଲା ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ ଗଲା। ଯିବା ପରେ ଦିନେ ମୈତ୍ରାଣୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କରିବ, ତମ ମୈତ୍ରକୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତନି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛ ଆଜି ଡାକିଦେବା। ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଭଲ ଅରୁଆ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଭଲ ଜମିଦାର ଲୋକ, ଭଲ ଅରୁଆ, ତାପରେ ଡାଲି ଚାଉଳ, ମାନେ ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ମାରିକି କହିଲେ ଆର ମାଂସ ରାନ୍ଧିବ, ମୈତ୍ର ଆମର ଖାଇବେ। ବାସ୍ ସେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର କଂସାରୀ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ମରେଇକି ବାସ୍ ସେ ମାଂସ ବାସ୍ ରାନ୍ଧିଲେ, ଡାଲି କଲେ, ଖଟା କଲେ, ଆମ୍ବିଳ କଲେ, ରାଇ କଲେ, ପୁରୀ କଲେ, କ୍ଷୀରି କଲେ, ଯେମିତି ମୈତ୍ର ଖାଇବେ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ। ବାସ୍ 10-25 ରକମ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ କରି ବାସ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ମୈତ୍ର ଆସିବେ ଖାଇବେ। ବାସ୍ ଇଏ ବି ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ବି ଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ବାସ୍ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ କହିଲେ ମୈତ୍ରେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ତମେ ଯିବ, ଆଜି ଯିବ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟପେୟ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୈତ୍ରାଣୀ ତମକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ସହିତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆସିବ ମୋ ଘରେ ଆଉ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବି ମୈତ୍ର ତମ ଘରକୁ। ବାସ୍ ବାହାରିଲେ, ବାସ୍ ଚାଲିଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ପାଣି ଢାଳ ଧରି ବାସ୍ ମୈତ୍ରର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେଲେ। ପୋଛିଦେବା ପରେ ମୈତ୍ର ଗଲେ ବସିଲେ। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, 11ଟା 12ଟା ହେଲାଣି। ମୈତ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ, ମୈତ୍ରଙ୍କୁ କୁହ ବସିବେ, ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଖାଇସାରି ଟିକେ ଆରାମ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେବା। ଆଉ ଭୋକ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ଭୋକ ହେବନି, ମୈତ୍ର ଆମର ଛୋଟ ମୈତ୍ର। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପଦ୍ମା, ମୁଁ ଡାକୁଛି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲେ, 2 ଖଣ୍ଡ ବାସ୍ ପାରିଦେଲେ, ପାରିଦେବା ଭିତରେ ମୈତ୍ରକୁ ବାଢ଼ିଲେ। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ନ ରହିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଖ ମୈତ୍ର, ତମେ ବି ବାଢ଼, ମୁଁ ବି ବାଢ଼, 2 ଜଣଙ୍କର ବାଢ଼, 2 ମୈତ୍ର ଏକାଥରେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇ। ବାସ୍ 2 ମୈତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଗଲା। ମୈତ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ସବୁକିଛି ଦେଖାଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କଟୋରୀ ଭିତରେ ମାଂସ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ରେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ମୁସଲମାନ କେବେ ଆମର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ସେ ବାଛୁରୀ ଫେରେ ଜିଅନ୍ତା ହେଇକି ଡେଇଁକି ଚାଲିଗଲା। ଡେଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ପଦ୍ମା ବଇଛନ୍ତି।
ସେଠି ମୈତ୍ର ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଏତେ ଡେଇଁ ପଳେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖାଯିବା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଇଏ ନିହାତି ଆମର ନିଜେ ଠାକୁର ଏଠିକି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଟା ମାଂସ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରାବିଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରାବିଡ଼ି ହେଇଗଲା ବା ସେ ଖାଇଲେ। ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଥା ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର କିଏ। ଠାକୁର ମାନେ କଥାରେ କହନେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ହରି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ହରି ଥାଏ। ଆମ